السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ سیٹرڈے ہے اور بڑے مزے کا دن ہے، اور دن نہیں رات ہو گئی ہے سر جی، رات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی ویسے ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس کے اوپر نواز شریف صاحب نے بھی مذمت کی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا افسوسناک ہے کہ ایک وزیر مملکت کہتے ہیں کھیل داس نون لیگ کے، اور وہ سندھ میں جا رہے تھے، تو وہاں پہ جو سندھ میں آپ کو پتہ ہے نا، ڈیسوں سندھ نہ ڈیسوں کہ نہر کنالوں کے مسئلے پہ، نہروں کے مسئلے پہ پیپلز پارٹی جو ہے اپنا وہ احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے جگہ جگہ۔ کل بلاول نے بھی کہا ہے کہ مرسوں سندھ نہ ڈیسوں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، ان شدید تقریروں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج وزیر مملکت جو کھیل داس صاحب ہیں وہ جا رہے تھے تو ان کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا گیا۔ یہ بڑی بات ہے، اور یہ سندھ میں ہوا ہے۔ اور یہ کس نے کیا ہے؟ یہ وہی جو نہروں کے وہ جو کر رہے تھے نا، مخالفت کے نہریں نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے حملہ کیا ہے نون لیگ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ٹھٹھا میں وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی کی گاڑی پر حملہ، عطا اللہ تارڑ کا کھیل داس کو کوہستانی کی حملے کا نوٹس۔ وفاقی حکومت نے آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے بھی رابطہ کر لیا۔ سیکرٹری داخلہ نے واقعے کی مذمت کی۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے جس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ عوامی نمائندوں پر حملے ناقابل برداشت ہیں، عطا تارڑ۔ یہ دیکھیں نا، یہ غنڈہ گردی ہے، اور آج سارا دن سندھ جو ہے وہ پنجاب سے کٹا رہا ہے۔ کیوں کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ روڈ بلاک کر دیے ہیں اور وکیلوں کو آگے کر رہے ہیں۔ مزے کی بات ہے، وکیلوں کو آگے کر رہے ہیں۔ اس میں وزیر مملکت صاحب تو بچے رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو گاڑی میں لوگ تھے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری سندھ کے اوپر ہے، بلاول بھٹو کے اوپر ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کے اوپر ہے، اور زرداری صاحب کے اوپر ہے کہ سندھ میں ایک وزیر مملکت کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھٹھا میں۔ یہ بہت بری بات ہے، اور یہ اس طرح تشدد والی سیاست اگر کی تو پھر حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ اور اس کو اتنا بڑا نوٹس لیا کہ نواز شریف نے بھی لندن میں بیٹھ کے ان کی مذمت کی ہے۔ بالکل، شہباز شریف کا وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی پہ حملے کا بھی شدید مذمت، وہ آ رہی ہے ٹی وی پہ لکھی ہوئی آ رہی ہے۔ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ وزیر نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا کھیل داس کوہستانی سے ٹیلی فونک رابطہ، خیریت پتہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے واقعات ہیں۔ یہ سر جی یہ بلیک میلنگ نہیں ہے۔ اور ادھر حکومت نے کیا کیا ہے؟ آج ہی رانا ثناءاللہ کو کمیٹی کا سربراہ بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی بلاول بھٹو سے اور سندھ والوں سے ملاقات کرو اور نہروں کے مسئلے کو حل کرو۔ سر جی حال تو یہ ہے کہ یہ سارے صوبے اگر یہ اس طرح کی غنڈہ گردی کریں، کوئی بلوچستان کے نام پہ، کوئی سندھ کے نام پہ، تو پھر ادھر کوئی نہ کوئی تو پنجاب میں بھی آواز اٹھائے گا نا۔ سعد رفیق صاحب نے پنجابی میں تقریر کی، اس نے کہا جی میں پہلی دفعہ پنجابی میں تقریر کر رہا ہوں۔ یہ سب لوگوں کا الزام ہے کہ جناب پنجاب نے تینوں صوبوں کو لوٹ لیا ہے، جبکہ اس کے الٹ ہے، تینوں صوبے پنجاب کو لوٹ رہے ہیں۔ بہرحال ہم اس میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی صوبائی تعصب والی بات، لیکن اپنا دفاع ضروری ہے، ہر کسی کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سر اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید گپ شپ لگائیں گے۔ اس سے آگے جو ہے نا، آج ہم نے ایک عید ملن پارٹی کی ہے، تھوڑی سی وہ دیکھیں۔ پھر جناب عطاء الحق قاسمی کے ساتھ ہمارا طنز و مزاح کا پروگرام ہوا ہے ہمارے سپریم کورٹ میں، وہ دیکھیں۔ اور جو چائے شائے پی ہے وہ دیکھیں۔ پنجابی کلچر کا جناب وہ کیا گیا وہ دیکھیں۔ ان میں سے کون سا پروگرام پسند آیا ہے آپ ضرور ہمیں بتائیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔
जी राणा साहब बैठे ने ਅਸੀਂ ईद मिलन पार्टी मना रहे हैं राणा साहब ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੱਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 2 ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਖੈਰ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਜੀ ईद मिलन ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ पार्टी ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹ ਪਕੜ ਲਓ ਪਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ सारे दोस्तों के साथ ईद मिलन पार्टी मना रहे हैं हम मैं जनाब में शामिल है मुख्तलिफ ज़बानों के सेशन हो रहे हैं अंग्रेज़ी में उर्दू में पंजाबी में जितनी ज़बानें थी मुख्तलिफ जगह तो जो मुंतज़मीन थे वो मुझे और मेरी जाफरी साहब को उस सेशन में ले गए जो पंजाबी सेशन था एक सरदार जी जो है वो निज़ाम कर रहे थे पहले उनका थोड़ा सा हुलिया बताना ज़रूरी है उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था कुर्ता नहीं बल्कि शर्ट ये पजामा रहा जो नाक से ज़रा नीचे था और वो तकिए के साथ थे कि आगे काफ़ी दूर बैठे हुए थे माइक से जब उन्होंने माइक पे आना होता धीरे हुए आते उसमें तो खैर थी लेकिन जब वापस जाते तो परेशानी हो जाता पर अब उन्हें बताया गया कि पाकिस्तान से सैयद जमीर जाफरी और दौलत कासमी आए हुए हैं उन्होंने कहा जी कि मैं जमीर जाफरी साहब तो जमीर को कह नहीं सकते जमीर जाफरी साहब और दौलत कासमी साहब तो कुछ कहता हूँ कहना मैं और अगली मेरी गल उन्होंने की थी कि मैं इन्होंने बारे की वो जानते नहीं था कि कौन लोग ये जो सारे सामने आएंगे और गलबात करेंगे तब आपकी गल पता जाएगी बहुत अच्छा काम होता है बाकी अभी नौकेर अख्तर ये सुप्रीम कोर्ट बार में पहली दफ़ा ये फंक्शन हो रहा है मज़ाक के हवाले से आपको थोड़ा सा दिखाते हैं तो आपको बहुत सारी बातें तो ये बहुत जरूरी है आपकी कार्रवाइयों आपके अगले दिन के केसेस से भी ज्यादा जरूरी है थोड़ी सी जो नौबत थ्रॉपी है एक शेर है कि औजे आदमियत की एक ही तो सूरत है ज़र्फ को ज़राफत की आज भी जरूरत है तो ये जो सुप्रीम कोर्ट बार ने ये इकदाम उठाया है मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है और हम हंसना भूल चुके हैं हमने अपनी जिंदगी में इर्द गिर्द जो है वो मसाइल तलाश किए हैं जिस मुल्क के अखबार और चैनल भी जुर्म को खबर समझते हों वहाँ से हंसी गायब हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने इर्द गिर्द आप देखेंगे मैंने जब नया मज़ा देखना शुरू किया था तो ये मसला था कि इसके मौज़ूआत कहाँ से तलाश किए जाए बड़े बड़े फलां जगह से सियासत से मईशत से मुल्क से हाँ जी ये देखें सर जी देखें आज मौसम देखें हाय 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 वो कहते हैं ना तेरी 2 टकियां दी नौकरी तो मेरा लाखों का मोसा बन जाए मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखें ये इधर बहुत सारे ये सिख जो है तस्वीरें ले रहे हैं इधर ऑरेंज लाइन ट्रेन के जो बाहर का एरिया है ना उसकी ये देखें ये खड़े हैं वो ले रहे हैं तस्वीरें ये ऐसी एक यूनिक चीज़ बन गई है इधर देखा ये शहबाज शरीफ और मरीम नवाज सबको जनाब सलाम अच्छा जी वो मौसम के हवाले से अगर आज बड़ी पेशन गोई है वो कहते हैं ना कि आज मौसम बड़ा बेईमान है वो उसमें गा के क्या कहते हैं कि आज मौसम बड़ा बेईमान है आने वाला कोई तूफान है जी आज जनाब अली महकमा मौसमियात ने कह दिया है कि आज बहुत बड़ा तूफ़ान आएगा और आप अपनी गाड़ियाँ शाड़ियाँ ज़रा हिफाजत से रखें यालाबारी भी होगी तूफ़ान भी होगा और हम आपको माल रोड की सैर भी करवा रहे हैं इतने प्यारे मौसम में आप यकीन करें अगर आपके दिल का मौसम भी खुश है ना तो आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे बहुत एंजॉय करेंगे दिल का मौसम भी खुश होना चाहिए ठीक है देख रहे हैं नहीं साची नहीं ताड़ी तस्वीरें बना रहे हैं हेलो बस ठीक हो ये जनाब अली थोड़ी चाय आ गई जी घूमती चाय आज बहुत मज़े की है देखें ये
एक मिनट इधर आना, ये घूमती चाय आ गई है, ठीक है जी। ये और ये हम इधर बैठे हैं, ये ऐसे थोड़े से वीडियो बना लें, ऐसे बस ऐसे थोड़ा सा पीछे जाए फिर आगे आए। और ये हम इधर चाय इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। ये आज की शाम जो है आपकी मुनसिफ अवान के नाम है, ठीक। अलमरा हाल है जी, जिसने आना है वो देख ले, ये शो लग गया है, कल से इसका बकायदा जो है वो हो रहा है। तो अभी लगे म्यूजिक श्यूजिक ये वो बहुत प्यारे उन्होंने बनाया हुआ है। बकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर भी देखते हैं क्या हाल है, खैरियत है? मेरी तमाम मेहमानों को गुजारिश है कि अगे भी सीटा है बहुत बढ़िया खाली तुसी अगे तशरीफ लाओ जेडे पीछे बैठे हैं ਉਹਨਾਂ मेहमानों को गुजारिश है जरा अगे तशरीफ लाओ, एक मजा जा बन जाएगा, एक दफ्तर बन जाएगा। तमाम मेहमानों को गुजारिश है कि आगे तशरीफ लाओ, अगली कुर्सियां तो 3 नंबर पाया, 4 नंबर कनाल। ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया, ਤੁਹਾਡੀ आमद का बहुत शुक्रिया। कीबोर्ड का बेस कम करेंगे, साउंड गौरी साहब कीबोर्ड का बेस कम करेंगे। कनाल 4